हेलो नमस्कार सांगमाने चलतु आज एक नूतन ब्लॉग्स को आपको पुणी थे वेलकम। आज देखिपे प्रभु अधा हर अधा पार्वती आज भगवान दर्शन आपको डायरेक्ट फेस टू फेस आट एनिकस ताले सांगमाने आज एक नूतन सकाळ सूर्योदय आज आपण को ओडिशा नुहे डायरेक्ट नेउछ ओडिशा बाहर छत्तीसगढ़ रे सांगमाने वर्तमान आमे बाहर माँ रामचंडी मंदिर अभिमुखे ये हूँ छत्तीसगढ़ गड़फुलजर बसना रास्तार पड़ुची। गड़फुलजर गोटे सुंदर पहाड़ उपर एक चमत्कार मंदिरटे होती सांग मैंने देखो आम प्रथम मंदिर को पहुँचे पूर्व गोटे सुंदर पोखरीटे अच्छी बंधटे आपन तार मजा नहीं पारे और शिवंकर छोट मंदिरटे अच्छी। चलतु बर्तमान मुझे आपन को देखा चेष्टा करुँची माँ रामचंडी केते सुंदर भाव मंदिरटी होती। ये बेसी वर्षर मंदिर नुहे सांग मैंने मात्र 15-20 वर्षर मंदिर किंतु सेतकी भितर बहुत डेभलप होती किंतु आउ 15-20 वर्ष पर मंदिर माने डेभलप बहुत अधिक हम निश्चित भाव में। तार सांग मैंने आज सकाल सकाल आम लिटिल मैडम सहित आलोचना करी आम बाहर जाइलु माँ रामचंडी मंदिर अभिमुखे गड़फुलजर। चलतु सांग मैंने से ही पुणी प्रकृतिर सौंदर्य कूल आज आम पुनश्च धीरे धीरे आगे जाइलु रामचंडी माँ अभिमुखे एवं एटी देखिपे किसी पुराना झलक हिस्ट्री ऑफ दि छत्तीसगढ़ आगरू छत्तीसगढ़ किसी पुरातन राजा अमल किसी भग्न बयस बर्तमान पर्यंत रही से पहाड़ उपर तार झलक किसी आपको देखलु और पुनश्च आम से पाखरे पुणी रिटर्न कलु अल्प किसी बाट बैक कलापर आम पुनश्च माँ रामचंडी मंदिर अभिमुखे यात्रा आरंभ कलु और देखो सीधा किछि अल्प दूर अल्प रास्ता पर्यंत आम आराम से बाइक ऊपर को पहाड़ ऊपर गलु एवं तापर माँ रामचंडी दर्शन करने आम देखो यहाँ रोषशाल रोसई गृह केड़े सुंदर होती माँ रामचंडी रोसई गृह देखो सांग बहुत सुंदर देखु एवं ये ऊपर जो देखिपार यहाँ हूँ जस्ट तार जीवाई रास्ता सामने ही जगह वीर बजरंग एवं सामने जगह सिंह एवं ऊपर जाइए आमर अति बुद्धिया बाबू श्री गणेश बुद्धिदाता विघ्न विनाशक एवं धीरे धीरे पहाच पर पहाच सीढ़ी पर सीढ़ी 22 पहाच चढ़ी चढ़ी आम आगे गलु माँ रामचंडी दर्शन अभिमुखे। आज निश्चित भाव में सांग मैंने आपण मन एक नूतन जागरण सृष्टि कर नूतन गोटे खुशी भरदेव प्रभुंर देखो पिस्तल को टे गंजेई चिलम निजर अंटारे खोसी प्रभु दर्शन देते एपटे हनुमान फेस टू फेस एवं आम आज 2 जन बाहर जाइलु माँ रामचंडी दर्शन अभिमुखे। ये गोटे समाज मंदिर सांग मैंने किसी एपटे आमर छत्तीसगढ़ पश्चिम ओडिशा एपटे समाज अच्छी जमी कुलदा समाज अघरिया समाज एमती समाज अच्छी तो से गोटे समाज से मंदिरटे बहुत जहाँ पूजक कहते एवं रामचंडी मंदिरटा आम छत्तीसगढ़ गड़फुलजर जगार रही एवं बहुत सुंदर पहाड़ उपर एवं पाहाच मान बहुत छोट छोट पाहाच जमी गोटे दिव्यांग गोटे भिन्नक्षम पाहाच को चढ़ी जाकि प्रभु दर्शन कर एवं सांग मैंने चलतु पुनश्च आपन को मुझे बर्तमान तार भीतर को भ्यू धीरे धीरे देखा चेष्टा करुँची। ये प्रभु शिव शंकर माँ रामचंडी मंदिर सम्मुखें बस ध्यानमग्न हर हर महादेव लिटिल मैडम को नमस्कार। देखो सांग मैंने बर्तमान मुझे माँ जस्ट पादुका टी नेली एवं मो सहित लिटिल मैडम अच्छा से माँ पादुका टी निश्चित भाव में ने आम पूजारी महोदय देउछंती एवं देखो आम मंदिर बाहर बुली आसापी चाहिए एवं मंदिर बाहर देखो केते देवादेवी रही सुंदर कारुकार्य होती सांग मैंने गड़फुलजर मंदिर कारुकार्यटा बहुत सुंदर। आपन को केबे भी जदि आसुचंती छत्तीसगढ़ ताले बेसी बड़ ना भी ठीक मध्यम धरण मन को खुशी है भाई पिकनिक स्पॉट्स रही सांग मैंने देखूँ मुझे देखा जो चेष्टा करूँ ग्लास रे सेपटे पिकनिक स्पॉट अच्छी पानी सुविधा अच्छी आपन को रोषे करने सुविधा अच्छी बहुत बढ़िया अच्छे मोटामोटी भाव कहीके गले सांग मैंने मंदिर गोटे पिकनिक स्पॉट्स गोटे स्कूल पिला बहुत सुंदर अच्छे केबे आसतु निश्चित भाव में। एवं देखु ये हूँ शीत ऋतु आगमन आम बाहर जाइलु टिके माइंड फ्रेश करने बुलाया कहीं स्कूल से दिन छुट्टी थी प्रथमाष्टमी एवं देखो सुंदर भाव में भगवान शिवंकर
ମା କାଳୀଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ପୁନଶ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ମାଗିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମନରେ ମାଗିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବୁନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତ ରଖୁଛୁ। ଏବଂ ଦୀପ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଆରତି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଛତିଶଗଡ଼ ଗଡ଼ଫୁଲଝର ମନ୍ଦିର। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି। ମନ୍ଦିରଟି କଲର୍ ହେଇସାରିନି ଏବଂ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ରହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ ଭଳିଆ କଥା ଯେ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ। ମାନେ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟଟା ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ସିମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଏମିତି ଆମେ କାଗଜରେ ବି ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ତିଆରି କରିପାରିବେନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ପୁରା ଚମତ୍କାର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ପୁରା ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପୋଜିସନ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ପୁରା ଘିଚୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଟିକେ ପୁରା ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ପୋଜିସନ୍ ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ସ ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ପିକନିକ୍ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ବି। ଆଉ ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରମ୍ ଫ୍ରମ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଗା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଛୁ ପୁରା। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ତାର ବାଦ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ମା ତାରିଣୀଙ୍କର କଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେଥିବ। ଯେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଦ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଆରତି ଦିଆଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆରତି ସମୟରେ ବୋଧେ ବାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଏବଂ ଢୋଲ ନିଶାନ ସବୁ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ମାନେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଟାଇଲ୍ସ କାମ ହେଇଛି। ଆମେ ତାର ବାହାର ଭିୟୁଟା ଟିକେ ମନ୍ଦିରର ଅଗଣାଟା ଆମେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଠିକି ଆସିଲେ ତ ମୋତେ ତ ସେ ଶାହରୁଖ ଖାନର ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ପୁରା ଏ ଦିଲ ଦିୱାନା ହୁଆ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରୋଷଶାଳ, ରୋଷେଇ ଗୃହଟା କେତେ ଦିଶୁଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ତଳୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଭିୟୁଟା, ଏବେ ଉପରୁ ଦେଖାଉଛୁ। ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କେବେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ସେଇଠି ତଳେ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛୁ, ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଛୁ। ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ନଈ ଆସିଲାଣି, ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ସମୟ, ଏବଂ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ମାଙ୍କର ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛି ମଧ୍ୟ। ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଜା ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। କେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ କାମ ବି ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେତେ ପୁରା ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି, ତଥାପି ଯେତିକି ବି ହେଇଛି ବହୁତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଛି, ଆହୁରି ଜାଗା ବି ଅଛି, ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ମୋଟାମୋଟି। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ମେଳା ହୁଏ, ଆମର ଦଶହରା ଟାଇମ୍ରେ ବୋଧେ, ମୁଁ ବି କ୍ଲିଅର୍ ଏତେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଯଦି କେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ବୋଧେ ଦଶହରା ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ମେଳା ହୁଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ମଜା ଅଛି। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ବୁଲିଦେଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ବୁଲିଛୁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବାହାରେ ଆମେ ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଧେ ହର ଅଧେ ପାର୍ବତୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ମାନେ ଅଧେ ହର ଅଧେ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କର ମହାପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ନଜାରାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଗଡ଼ଫୁଲଝର ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏବଂ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହିଛନ୍ତି ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଆନିକଟ। ଇଏ ରହିଛି ଆମର ମହାବାହୁବଳୀ ଭଗବାନ, ଆମର ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍, ପୁରା ଗଦା ଧରିକି ରେଡ଼ି, ପୁରା ଝୋକେଗା ନେଇ ସାରିଲା। ଏବଂ ସିଂହମାନେ ପୁରା ପଞ୍ଝାକୁ ପୁରା ମେଲିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ରେଡ଼ି ପୋଜିସନ୍। ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର କୁନି କୁନି ପାଦରେ ନିଜର ରାଜହଂସୀ ଚାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଟିଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ରୁ ଯଦି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଟେରା ହେଇଯିବ, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅନେଇବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କେବେ ଯଦି ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ଯଦି କେବେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଡ଼ଫୁଲଝରକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ କିଛି ଝଲକ ଦେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।